Dear students, good evening. Welcome back everyone to our spoken English class tonight. I hope you all are well by the grace of Almighty. Um, Today we are going to review past simple and do some exercise and many more. Okay. So can you remember what is the past simple? Can you recollect or remember what is past simple? We were discussing the same event in our last class. So what is past event? If we think very simply, an action that happened in the past. এটাই তো নাকি? Yes, Yes, sir. sir. The action has happened in the past. Yes. That is finished actions. In another words, you can say it is finished actions. Finished actions in the past. So we talk about finished actions in the past. We use past simple tense. Okay? So every conversation has a story, and every story begins in the past. Isn't it? So Yes, keep practicing the past simple, and you will soon be able to share your memories, experiences, and adventures confidently in English. So প্রত্যেকটা কনভারসেশনে কি একটা গল্প থাকে না? প্রত্যেকটা কনভারসেশন, ইন এভরি কনভারসেশন দেয়ার ইজ এ স্টোরি। সবগুলো কনভারসেশনটা কোনো না কোনো স্টোরি থাকে। স্টোরি আমরা কথা বলি যে গল্প থাকে না আমাদের কথার মধ্যে, সেই গল্পটা কোথায় তৈরি? Yes, sir. সেই গল্পটা তৈরি হয় কোথায়? অতীতে না? past. In Both of us. most cases, it started in the past. এটা অতীত থেকে শুরু হয়। So we can say every story begins in the past. শুরু হয় past-এ. So I would like to say that is keep practicing the past simple, and you will soon be able to share your memories, experiences, and adventures confidently in English. So আমার এই কথাটা কি সবাই বুঝতে পেরেছি? আমাদের গল্প, আমরা যে কথা বলি, for example, whenever we talk English, we speak in English. So for example, we are having a conversation with anyone. So sometimes, or in most cases, we have a story. It begins in the past. অর্থাৎ এই গল্প শুরুটা কিন্তু হয় আমাদের অতীতে। অতীতকালে কোনো গল্প নিয়ে আমরা বেশিরভাগ সময় কথা বলি। সো আমাদেরকে যখন কনভারসেশনে আমাদের যেতে হয়, ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু মাস্টার ইন পাস্ট সিম্পল। আমাদেরকে পাস্ট সিম্পলে মাস্টার হতে হবে। হ্যাঁ, কারণ আমাদের প্রেজেন্টের পরে সবচেয়ে বেশি ইউজ যে সেন্টেন্সটা, যে টেন্সটা, সেটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স, তাই না? আজকে আমরা তাহলে একটা কিছু কোশ্চেন দিয়ে শুরু করি। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল, ক্যান ইউ রিমেম্বার হোয়াট ইউ ডিড ইয়েস্টারডে? সাইমা আপু, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে? অর্থাৎ আমরা রুটিন কাজ যা করেছি, হোয়াট এভার উই ডিড। ফর এক্সাম্পল, আমি এখানে হয়তো বা বলতে পারি আমি গ্রসারি শপে গেছি। আই ওয়েন্ট টু আ গ্রসারি শপ। Sir, yesterday I went to my school. ফাইন। দুটা বা তিনটা সেন্টেন্স তো বলতে হবে অ্যাটলিস্ট। Oh, yesterday I completed my work. I helped my son to complete his homework. That's great. For example, if you ask the same question to me, I'd like to say, yesterday I enjoyed movie, Bangla movie. It was Yes. Shravan Megher Din by Humayun Ahmed. So actually, all of a sudden, there suddenly it appears in my YouTube. অনেক সময় হয় না যে হঠাৎ করে একটা চলে আসে। So I started watching the movie, and actually it took 2 hours to me. মানে 2 ঘন্টা যাবত একটা মুভি না দেখে শেষ করা যায়। So it was a great movie, national award winner movie. So yes, and certainly the songs are very nice. Can you remember any song from Shravan Megher Din? There is a famous song. আমাদের young. Sir, No. what's the name of that movie?
শ্রাবণ মেঘের দিন। শ্রাবণ মেঘের দিন। শ্রাবণ মেঘের দিন। ও Wait, one minute. So, আমি একটু বলে দিই, একটা ছিল সোনার কন্যা, একটা গান আছে না, একটা ছিল সোনার কন্যা। জি স্যার, জি Yes, স্যার। sir. হ্যাঁ, সেই গানটা। সো সাডেনলি মানে আমার আমার ইউটিউবে বা কোথায় যেন চলে আসছে হঠাৎ করে, and I started watching the movie, and obviously the movie was a nice one, and actually I did not watch the movie um, from the beginning to the end. That's why. So it's very interesting. The story is very interesting. The acting was very nice, and the natural beauty, the dialogues were very nice. Anyway, so আমি যেটা আমারটা আমি বললাম, for example, and you can say something about you. Hilal bhai, what did you do yesterday in 3 sentences? স্যার আমি বলবো? না, আপনি তো বললেন। Now I ও think আচ্ছা। Jinia, our younger student, Jinia, what did Yes, you do sir. yesterday? Um, Yesterday, I go I go my relatives' home and I enjoyed with them. I was so happy. Yesterday I go home. Yesterday I went home. That's why we need Yesterday, I went to go my relatives' home No, and no. When to I go is another mistake. Yesterday I went to my school. Yesterday I went to a grocery. Yesterday I went to a shopping mall. এটা when to go না, এটা when to go মানে একই জিনিস দুইবার হয়ে গেল। So yesterday I went to my cousin's house. হ্যাঁ, এটা হতে পারে। okay, sir. Okay, fine. Thank you. I understand. This is a আমরা আরো for example সুরাইয়া তামান্না, সুরাইয়া, আচ্ছা, নিকনেমটা কোনটা, which one is better, সুরাইয়া or তামান্না? Tamanna. Tamanna. Okay, Tamanna. Can you tell us what did you do yesterday? Yesterday I had a quiz and a presentation. After presentation, I went with my friends in Bengal Boy. Then Okay, then I took some grocery for myself. That's it. okay, that's fine. So you had a quiz. I think quiz is very interesting, I think. So how did you perform? 10 এ 9 পেয়েছি। Okay, that's great also. Now, Yashtika, what did you do yesterday? Can you tell us? Hello. Actually, I was asking you, what did you do yesterday? Can you tell us? In 3 sentences, you can say, what did you do yesterday? Sir, what was the day before yesterday? The day today is Wednesday, so the day before yesterday was Monday. Monday. Very simple. So you can say about yesterday. I think you were outside. I think okay, so better try to fix everything and I will come to you. Next, Jolil bhai, 3 sentences. Can you tell us what did you do yesterday? Jolil bhai, what did you do yesterday? Jolil bhai, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? Perhaps there is a technical problem, I think. Anyway, Sabina Apu, what did you do yesterday? Sabina Apu, what did you do yesterday? আচ্ছা, সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না নাকি? শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, পাচ্ছি স্যার। আমি তো কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না কারো কাছ থেকে। সাবিনা আপু, যাদেরকে ডাকছেন হয়তো তাদের সমস্যা, এই জন্য শোনা যায়। জলিল ভাইয়ের সমস্যা, হ্যাঁ, আই থিঙ্ক জলিল ভাই আপনার কি কোনো সমস্যা হচ্ছে মানে শুনতে? আমি আপনাকে বলছিলাম, Sir, yes. I think Sorry, sir, I you have some can't problem. hear, sir. Okay, it's fine. So can you tell us what did you do yesterday? Yes, sir, net problem, sir. Okay, I think Thank you, sir. I yesterday I got up at 6 a.m. and then I made my bed clean. After that, I got a shower and then I had a breakfast
After that, I went to my office by bus. After going office, first I checked my mail and updated. Hello, Okay, so update and about updated my myself. You can say update myself. Google Form. Okay, fine. Yeah, So I think Google that's all. Form, Good. and then start my day. Okay. Then I went to farmer's field to visit the homestead gardening. That's all, sir. Thank you, sir. Okay, actually, I was asking about in 3 sentences. Okay, that's fine. And Hilal bhai, Yes. in 3 sentences. Okay, sir. Thank you, sir. Yesterday I went to my office and I did 3 inspection, and there is 2 inspection is pass and another is I hold due to goods quality is not good, and I'll back my home at 6 p.m. That's all, sir. Okay, that's fine. So did you do any interesting thing? Any of you? You can tell us any interesting thing you did yesterday or in the last week? গত সপ্তাহে বা গত কয়েকদিনের মধ্যে did you experience any interesting thing? Anyone can Yes, last holiday, I mean Friday, I went to one my cousin's marriage. So there was very nice. The place was very nice, and I will go with my family, and they're also enjoying. And we are stay at 12 p.m. and my family enjoy this time is very much. Okay, that's great. That's all, sir. Thank you very much. Okay, and in fact, I had an interesting session with my family members, especially with some cousins in last week. So it was a very it was an amazing experience to meet some of my old relatives after a long time. So that's why actually my mother is sick. That's why my relatives, they came to my house, and it was opportunity to meet them after a long time. Anyway, thank you very much, everyone. And you are get together also. Yes, it's one type of get together, and that's why when you meet your relatives, cousins, or your near or dear one, so after a long time, so definitely it will be a great experience. Okay. Anyway, Okay. that's fine, and thank you very much, everyone, for sharing some of your experiences. So, for example, if we sometimes we talk about yesterday, and sometimes we talk about our past events, sometimes we answer questions about the past. তাই না? এগুলো আমরা বলি না? Sometimes we need to answer questions about our past. Sometimes we need to describe past events. Sometimes we talk about yesterday, last week, last year, isn't it? Yes, sir. So, আমরা আসলে কি শিখবো? Actually, পাস্ট যদি কথা বলতে হয় আমাদের কি শিখতে হবে? সো পাস্ট সিম্পল টেন্সটা কি আসলে? পাস্ট সিম্পল আপু আপনার মধ্যে বাইরে আছেন, আপনি মাইক্রোফোনটা করে দিলাম। হ্যাঁ, সো আমরা যখন কোথায় ইউজ করব, কোন ক্ষেত্রে ইউজ করতে হবে, আমরা পাস্ট সিম্পল টেন্সের ফরমেশনটা কি, রেগুলার ইরেগুলার ভার্বগুলো আসলে কি, এগুলো আমাদেরকে বেসিক, দিস ইজ দ্য বেসিক, উই নিড টু লার্ন অল দিস। ওকে, ফর এক্সাম্পল পাস্ট সিম্পল আমরা কখন ইউজ করতে পারি? ইউজ করবো যখন যে ঘটনাটা অতীতকালে ঘটে গেছে, an action that happened in past, অর্থাৎ যেটা অতীতকালে ঘটে গেছে সেটাই আমরা পাস্ট সিম্পল আমরা ব্যবহার করতে হবে। সো এখানে মেইন জিনিসটা কি, আমাদের ভার্বটাকে কি করতে হবে? V2 বা পাস্ট ফর্মে বলতে হবে, তাই না? আমাদের ভার্বটাকে আমরা পাস্ট ফর্মে বলবো। হ্যাঁ, সো V2 যেমন ডু হয়ে যাবে ডিড, গো হয়ে যাবে ওয়েন্ট, কাম কি হয়ে যাবে? কেম হয়ে যাবে। যেমন I visited my friend yesterday. আমি আমার বন্ধুর সাথে আমার বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম, তার সাথে এখানে ভিজিট করেছিলাম তার বাসায়। We watched a movie last night. আমরা একটা মুভি দেখেছিলাম গত রাত্রে। They played football last Friday. তারা গত শুক্রবারে ফুটবল খেলেছিল। এই সবগুলোই আমাদের কি পাস্ট সিম্পলে বলতে হয়, তাই না? তো পাস্ট সিম্পলে মেইন জিনিসটা আমাদের কোনটা? সাবজেক্টের পরে আমাদের
যে ভার্বটা থাকবে সে ভার্বটাকে কি মূল হবে ভার্বের past person, পাস্ট ভার্বের V2 পাস্ট ফর্ম ফর্ম past person. পাস্ট ফর্ম ভি Past টু বা পাস্ট ফর্মটা ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো আমি একটু আগে যেটা বলছিলাম গো কি হয়ে যাবে, ওয়েন্ট হয়ে যাবে। বা আমাদের গত ক্লাসে কিন্তু আমরা বেশ কয়েকটা ইরেগুলার ভার্ব আমরা পড়েছিলাম, তাই না? সো মোস্ট অফ দ্য Yes, ভার্বস সেগুলো কি রেগুলার ভার্ব। রেগুলার ভার্বের বৈশিষ্ট্য, হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক অফ রেগুলার ভার্ব, হাউ টু মেক ইট পাস্ট? যাদেরকে ইডি যোগ করে পাস্ট করা যায়, ইয়েস, একটা ই রেগুলার মেনটেন করে, ভার্বস আর সেগুলোকে রেগুলার ভার্ব। ইয়েস, ইউ আর রাইট। রেগুলার ভার্ব যেগুলো আছে সেগুলো আমরা ইডি যোগ করে পাস্ট করতে পারি, তাই না? এই সবাই কি Yes, sir. ক্লিয়ার? Yes, sir. হ্যাঁ, Yes, sir. তামান্না, তারপরে হচ্ছে হাফিজা আপু, ওকে, Yes, তাহান্নুম। sir. হ্যাঁ, রেগুলার ভার্ব গুলো আমরা ইডি যোগ করে করতে পারি। আমি কয়েকটা আই ওয়ান্ট টু হিয়ার সাম রেগুলার ভার্বস। আমি কিছু রেগুলার ভার্ব শুনতে চাই। সাবিনা আপু বলেন, রেগুলার ভার্ব দিয়ে একটা বলেন তো। সাবিনা আপু অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে না। আচ্ছা, সাইমা আপু আপনি বলেন কিছু রেগুলার ভার্ব বলি তো আমরা। রেগুলার ভার্ব সাইমা আপু দেখেন, আমি যাদেরকে বলছি তারা কিন্তু দে আর নট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডিভাইস। আচ্ছা, ইয়াস্তিকা আপু ছিলেন না বোধহয় গত ক্লাসে। জিনিয়া, Regular verb ক্যান ইউ মেনশন সাম watched. রেগুলার ভার্বস? Yes, sir. Regular, ওয়াচড, sir. আমাকে শুধু একটু ধারণা দিচ্ছি। ওকে, Watched, Go, watched, go get. ইয়েস, যে ভার্বগুলো আমরা ইডি যোগ করে পাস্ট করতে পারি, দ্যাটস ভেরি সিম্পল। অর্থাৎ আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইন মোস্ট কেসেস আমরা কি করি রেগুলার ভার্ব, মানে যেগুলো আমাদের ভার্বগুলো Regular. ম্যাক্সিমাম রেগুলার ভার্ব বেশিরভাগ, হ্যাঁ, এবং সেগুলো খুব সহজেই আমরা ইডি যোগ করে পাস করতে পারি। ফর এক্সাম্পল স্টার্ট কি হয়ে যাবে সাবিনা আপু? স্টার্টেড হবে, Start. স্টার্ট কি হয়ে যাবে? Started. স্টার্ট হয়ে যাবে স্টার্টেড। তারপরে ওয়াশ কি হয়ে যাবে? ওয়াশড। Washed. হ্যাঁ, Washed. ওয়াশড না, দ্য ওয়াশড। Wash. যেমন আমার গত ক্লাসে আমাদের বইতেও আছে, গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম, মনে আছে না? আমরা কিছু, হ্যাঁ, যেমন আমরা স্টার্ট হয়েছিল স্টার্টেড, তারপরে প্লে হয়েছে প্লেট, হয়ে গেছে ক্লিনড, ডান্স নিডেড। তাহলে এই সব ক্ষেত্রে in every case, yes, we added ed after the main verb. মেইন ভার্বের পরে ইডি যোগ করে আমরা রেগুলার করেছি, তাই না? সো Yes, sir. বেশিরভাগ ভার্বই হচ্ছে রেগুলার ভার্ব, বাট যে ভার্বগুলো রেগুলার না তাদের বলে ইরেগুলার ভার্ব। অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা ইডি যোগ করে পাস করতে পারবো না সেগুলো হচ্ছে ইরেগুলার ভার্বস। এবং এই ইরেগুলার ভার্বসগুলো আমাদেরকে মেমোরাইজ করতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, জানতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট মেক সেন্টেন্স ইন পাস্ট সিম্পল আমাদের সেন্টেন্স হবে না, তাই না? যেমন ইরেগুলার ভার্ব কিছু মনে আছে, ক্যান ইউ mention, can you give some examples of irregular verbs? Go went gone. যেমন go, হয়ে যাবে went, went, Right weekend. yes, go হয়ে যাবে went। আমরা হ্যাঁ। গত ক্লাসে কিন্তু drink, বলেছিলাম, মনে আছে? drunk, হ্যাঁ, drink, হ্যাঁ, drank হয়ে যাবে। তারপরে স্যার এগুলো কি রেগুলার ভার্ব? এগুলোকে বলে ইরেগুলার ভার্ব, যে ভার্বগুলো ইডি যোগ করে পাস করা যায় না। হ্যাঁ, যে ভার্বগুলো ইডি যোগ করে পাস করা যায় না সেগুলি হচ্ছে আমাদের ইরেগুলার ভার্বস। মনে আছে আমাদের এই যে গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম, যেমন বিগিন মানে শুরু করা, বিগিনটা কি হবে? বিজ্ঞান হবে। Began. ব্রেক ব্রোক, ব্রিং ব্রট, বিল্ড বাই বট। সিমিলারলি অনেক এই ধরনের আছে, ব্রিং ব্রট, বাই বট, ক্যাচ কট, Yes. কাম কেম, ড্রিঙ্ক ড্র্যাঙ্ক, ইট এট, fall fell, find found, fly flew, forget forgot, get got, give gave। এগুলো হচ্ছে একদমই সিম্পল। there are some simple examples, very common example of irregular verb। এগুলো কি আমরা ইডি যোগ করে আমরা পাস করেছি এখানে কি আমরা ইডি যোগ করে পাস না। করেছি? নো, No, sir. না, বা পাস করেছি ইন না। ডিফারেন্ট ওয়েজ, No, sir. ভিন্নভাবে, প্রতিটা কিন্তু আলাদা। সো
আমাদের স্যার যেগুলো এটা একটু আলাদা, আমাদেরকে দিয়ে দিন। হ্যাঁ এটা তো আমাদের বইতেই আছে, আমাদের এই বইতেই আছে ও সবাই। আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ বইতে আছে, বই দেখলে পেয়ে যাবো 33 নাম্বার পেজে। হ্যাঁ 33 নাম্বার পেজে যদি আমরা যাই তাহলে একদম 32, হ্যাঁ 32 নাম্বার পেজে গেলে আমরা পেয়ে যাব। সো দের আর সাম লিস্ট, আরো আমরা তো আমরা এই সবগুলো ভার্ব কি আমাদের জানা আছে এখানে, মানে পাস্ট ফর্মটা জানা আছে জি স্যার। সবগুলো, সবগুলো জানাতে হবে। আচ্ছা আমি স্যার ম্যাক্সিমাম জানা আছে এখানে। Yes, sir. আচ্ছা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন যেগুলো ইরেগুলার ভার্বস। হ্যাঁ এখন জি স্যার। আমরা এখন আমি যাকে ধরবো সে বলবে। হাফিজ আপু আপনি বলেন যে হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট অফ রিং। রিং মানে কোনো কিছু বাজা, রিং, রিংটা কি হয়ে যাবে হাফিজ আপু? এটা রিংটা পাস্ট ফর্ম, হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ রিং? রিংটা কি হবে? র্যাং, ফাইন। হাফিজ আপু বলেছিলেন নাকি অন্য কেউ বলেছেন? আমি স্যার বলছি। আচ্ছা আপনি বললে তো আমার হাফিজ আপু বলতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, হাফিজ আপুকে আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি, এটা কুইজ, ইটস লাইক কুইজ। রাইট কি হবে? রাইট হাফিজ আপু বলবেন, হাফিজ আপু আপু আপনি বলবেন রাইট হচ্ছে লেখা। সো হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ রাইট? ফর এক্সাম্পল আমি গতকাল একটা চিঠি লিখেছিলাম, তাহলে কি হবে? হাফিজ আপু, হাফিজ আপু শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, আমার আসলে মাইক্রোফোন অফ ছিল, আমি বলে যাচ্ছি। ইটস ওকে। আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ রোড। রাইট? তাহলে রোড। রোড, ফাইন। আচ্ছা তারপরে এরপরে সাবিনা আপু আপনি বলেন সেল, হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট অফ সেল? সেল মানে বিক্রি সোল্ড। করা, সোল্ড, সোল্ড। সোল্ড, ফাইন। তবে জিনিয়া বলবে হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ স্লিপ? স্লিপ মানে ঘুমানো, Sleep. ফর এক্সাম্পল আমি 3 ঘন্টা ধরে ঘুমিয়েছিলাম গতকাল, তাহলে কি হবে? আই স্লিপ হবে নাকি স্লিপে তখন পাস্ট টেন্স করতে হবে না? দেন উই নিড টু, Yes, sir. ইয়েস, তাহলে স্লেপ্ট হবে। স্লিপটা কি হয়ে যাবে? Slept. এস Slept. এস আচ্ছা। এল ই পি টি, স্লেপ। তারপরে আমাদের Slept. তামান্না বলবে হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ লিভ? Left. লেফট, ফাইন। তারপরে তারপরে সাবিনা আপু বলবে ফাইন্ড। ফাইন্ড এর পাস্ট ফর্মটা কি? ফাইন্ড, ফাউন্ড। ফাউন্ড, দ্যাটস গ্রেট। তারপরে শোয়েব আলম ভাই আপনি আপনি আছেন? আর ইউ দেয়ার? আচ্ছা তাহলে মিট এর পাস্ট ফর্মটা কি হবে? শোয়েব ভাই বোধহয় নাই। তাহান্নুম হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ মিট? তাহান্নুম? জি স্যার। ম্যাথ। মেট, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা এগুলো হচ্ছে দিজ আর সাম কমন, ভেরি কমন, ওয়াইডলি ইউজড ইরেগুলার ভার্বস। তো ইরেগুলার ভার্ব কেন ইম্পর্টেন্ট আমরা এখন বুঝতে পেরেছি। ইয়েস স্যার। ইরেগুলার ভার্বগুলো কেন ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ হচ্ছে ইরেগুলার ভার্বগুলো পাস করার ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম নাই। কাম Yes, sir. হয়ে যাবে, ডু হয়ে যাবে ডিড, বাট রেগুলার ভার্বের নিয়ম আছে না? রেগুলার ভার্বের নিয়মটা কি বলেন তো? জাস্ট ইডি যোগ করতে হয়, ইডি যুক্ত ইডি যোগ হবে। করতে হয়। ইডি যোগ হবে, sir. হ্যাঁ ইডি যোগ হবে, sir. স্টার্ট হয়ে যাবে স্টার্টেড, নিড হয়ে যাবে নিডেড, প্ল্যান হয়ে যাবে প্ল্যান্ড, স্টপ হয়ে Needed. যাবে স্টপড। তাহলে ইডি যোগ করে Planned. আমাদের করতে হচ্ছে, Stopped. সরি। তাহলে আমাদের পাস্ট করতে গেলে অবশ্যই ইরেগুলার ভার্ব জানতে হবে, ঠিক আছে? আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট মেক পাস্ট সিম্পল সেন্টেন্সেস। ওকে আচ্ছা তারপরে আমরা একটু এখন দেখব যে তাহলে আমরা একটু রিভিউ করছি, উই আর নাও রিভিউইং কিছু কমন কিছু এক্সপ্রেশন আমরা বলবো। যেমন আমরা আসলে পাস্ট সিম্পল টেন্সে, পাস্ট টেন্সে যখন আমরা কথা বলি তখন আমাদের মেইন কনসার্নটা কি? মেইন কনসার্নটা হচ্ছে আমাদের ভার্ব কোনটা, সেই ভার্বটাকে আমাদের পাস্ট করতে হবে। যেমন আমি গতকাল একটি মুভি দেখেছি, তাহলে কি হবে? আই, মুভি দেখার ইংলিশটা হচ্ছে Watched a movie. I watched. I watched a movie. I watched a movie. movies. এখন গতকাল আমি আমার ফার্নিচার মুছেছি বা পরিষ্কার করেছি, এটা কি হবে? I wiped I I cleaned cleaned my my furniture. furniture. furniture in yesterday. ইয়েস, তাহলে এখানে ভার্বটা আমাদের ছিল ক্লিন। ক্লিন কি হয়ে যাবে? ক্লিন হয়ে যাবে। আই Clean. ক্লিনড মাই ফার্নিচারস ইয়েস্টারডে, গতকাল Yesterday. আমি আমার ফার্নিচার গুলো ক্লিন করেছি, তাই না? আচ্ছা যেমন
তাহলে আমাদের মোটামুটি আমরা ধারণা পেয়ে গেলাম এবং আমরা কিন্তু এখন প্র্যাকটিস করব। সো হোয়াট আর দ্য টাইম এক্সপ্রেশনস, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা খুব সহজে আমরা পাস্ট সিম্পল বুঝতে পারি, যেমন ইয়েস্টারডে, লাস্ট নাইট, লাস্ট উইক, লাস্ট মান্থ, লাস্ট ইয়ার, 2 days ago, the day before yesterday. গত পরশু ইংলিশে কি হবে? গত পরশু একটু আগে বললাম, The day before, Yeah. before. Day before yesterday. day before yesterday, তাহলে এটাও কিন্তু past tense, তাই না? কি স্যার একবার Yes. রিপিট বলবেন? The day before yesterday, গত পরশু। অবশ্য আমরা The day for the day yesterday. the day before yesterday, the day before yesterday, Before yesterday. হ্যাঁ আমি লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ the day। অবশ্য দেখা যাচ্ছে কি, যেমন ইয়ার্সিকা আপু একটু আগে আমাকে বলছিলেন স্যার পরশু দিন জন্য কি বার ছিল, সো আমরা সিম্পলি বলতে পারি the day before yesterday, okay, the day before yesterday, okay. তাহলে আমাদের এগুলো থাকলে আমরা খুব সহজে এগুলো, এই ধরনের ক্ষেত্রে এগুলোকে বলে টাইম এক্সপ্রেশনস, অর্থাৎ গতকাল, গত সপ্তাহ, yesterday, last night, last week, last month, last year, তাই না? 2 days ago, 3 Yes, days sir. ago, 4 days ago, হ্যাঁ 1 week ago, in 2020, in 2019, this morning। এখন this morning যদি কাজটা ফিনিশ হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে কি বলতে হবে? পাস্ট টেন্সে কথা বলতে হবে, তাই না? this morning I took I completed my homework। আজকে সকালে আমি আমাদের হোমওয়ার্কটা আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি। তো এটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে হয়ে যাবে যদি আমরা সেটা কমপ্লিট হয়ে যায়, if the action is completed, clear? I finished homework Finished actions, in morning. yes. So I think you are completely okay, your idea is totally clear about past simple tense. Now it's our time to do some practice, আমরা কিছু প্র্যাকটিস করব। আচ্ছা, for example, sorry, yes, can you see the screen? Yes, sir. Okay, তো বড় করে দিচ্ছি। Okay. Yes. It's very simple. 11.1, there are some verbs. So we have to complete the sentences. আমাদের sentence গুলো complete করতে হবে। We can use a verb from the box. So এখানে বক্সে কিছু verb আছে। So we have to complete the sentences using this verb. Okay? এই verb গুলো দিয়ে আমরা sentence complete করব। Yeah? For example, first one is done for your understanding. প্রথমটা অলরেডি করে দেওয়া আছে। So I cleaned my teeth 3 times yesterday. বাবা গতকাল আপনি 3 বার কি করেছে? দাঁত পরিষ্কার করেছে। তার কারণটা কি? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সেটা হলো তো সুইট আইটেমস খেয়েছে, ডেজার্ট আইটেম বেশি খেয়েছে, দ্যাটস ওয়াই সে তার 3 বার দাঁত পরিষ্কার করতে হয়েছে। আচ্ছা, ইট ওয়াজ হট ইন দ্য রুমটাতে প্রচুর গরম ছিল, and so I dash the window. So which verb we can take? Open Opened the I window. did or I opened the window. So we can write opened. Opened. It was hot in the room, so I opened the window. Okay. Number 3, the film was very long. It dash at 7:15 and dash at 10 o'clock. এটা বলবে সবাই বলা দরকার নেই, তাহলে এখানে বলবে হচ্ছে তামান্না বলবে। তামান্না will make the sentence. Okay. It started at 7:15 and finished at 10 o'clock. Fine, that's great. So আমরা start ভার্বটা নিতে পারি। স্টার্টটা কি হয়ে যাবে? Started. Started. তো এটা আমরা বলতে পারি এটা কি রেগুলার ভার্ব না? Yes. Yes, তারপরে Yes, ফিনিশটা কি হয়ে যাবে? সিম্পলি আমরা finished.
ফিনিশড হয়ে যাবে, তাই না? আচ্ছা, the film Yes, was sir. very long. It started at 7:15 and finished at 10 o'clock. আচ্ছা, নেক্সট বলবে আমাদের ফারজানা গনি আপু। ফারজানা আপু বলবে নাম্বার 4, আমি যখন ছোট্ট ছিলাম তখন আমি কি হতে চাইতাম? ডক্টর। আচ্ছা, so which verb we can take this time? I wanted to be a doctor. Fine, তাহলে ফুল সেন্টেন্সটা বলতে হবে। So when I Um, was when I was a child, Hmm. I wanted to be a doctor. I wanted to be a doctor. So আমাদের সবাই কি থাকে? We have some childhood dreams. So in other sentence we can say it's a childhood dream. ছোটবেলায় অনেক স্বপ্ন থাকে না? কেউ পাইলট হবে, কেউ এরকম অনেক বলে না, ছোট ছোট বাচ্চারা বলে। So when I was a child, I wanted to be a doctor. আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি ডক্টর হতে চাইলাম। So what do you স্যার এখানে যে রেগুলার ভার্বটা স্যার কি বুঝছেন, যেটা হচ্ছে প্রতিদিন আমরা ব্যবহার করি সেটা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে রেগুলার ভার্ব। রেগুলার ভার্বটা হচ্ছে যে ভার্বটা আমরা পাস করতে গেলে খুব শুধু ইডি ইনশাআল্লাহ আইনজীবী হব। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, দ্যাটস গ্রেট। ইয়েস, সো আমাদের এটা চাইল্ডহুড ড্রিমটা ডিফারেন্ট থাকে। সো দ্য স্পেশালি আওয়ার চিলড্রেন দে হ্যাভ সাম ড্রিমস, তাদের কিন্তু ড্রিম থাকে, তাই না? সো আমরা যদি বলি ছোট বাচ্চাদের, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ইন ফিউচার, তুমি ভবিষ্যতে কি হতে চাও? Some of them will say, sir, I want to be a doctor, sir, I want to be an engineer, and to be an architect. আর এখন তো অনেকে বলে, I want to be a scientist, NASA scientist, I will go to the space. হ্যাঁ, আমি অ্যাস্ট্রোনট হতে চাই, I want to be an astronaut. ঠিক আছে? ওকে, সো সাবিনা আপু আপনি বলবেন হচ্ছে নাম্বার 5। The স্যার excellent আমার ফার্স্ট ক্লাস গ্র্যাজুয়েট গভর্নমেন্ট জব government job, yes, sir. করার ইচ্ছে আছে। I want The to have a accident, business the career. accident happened Yes. last Sunday afternoon. Yes, the accident happened last Sunday afternoon. Fine, thank you. এরপরে হিলুল ভাই বলেন নাম্বার 6। It's a nice day today, but yesterday আজকে চমৎকার দিন, গতকাল কি হয়েছিল? আমরা বলতে পারি এই ভাবটা আমরা আনতে পারি, enjoyed all day. হ্যাঁ, সারা না, rain. বৃষ্টি হয়েছিল, এটা বলতে পারি আমরা। হ্যাঁ, Rained আজকে ওয়েদারটা খুব চমৎকার, Rained আজকে হবে। চমৎকার একটা দিন, কিন্তু গতকাল সারা দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টি হয়েছিল। তাহলে রেইন হচ্ছে ভার্ব এখানে। সো এই ভার্বটাকে আমরা পাস করতে গেলে কি হবে? Rained. রেইন হবে। সো Rained. চমৎকার দিন ছিল, কিন্তু গতকাল সারা বৃষ্টি দিন হয়েছিল। বৃষ্টি হয়েছে। এই সারা দিন ধরে বৃষ্টি হয়, এটাকে বলে অল ডে, অল মর্নিং। ফর এক্সাম্পল, গতকাল সারা সকালে বৃষ্টি হয়েছে। ইয়েস্টারডে ইট রেইনড অল মর্নিং, সারা সকালেই বৃষ্টি হয়েছে। খুব সহজ ইংলিশ। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এরপরে বলবো হচ্ছে মনি আপু বলেন নাম্বার 8। সরি, এটা হচ্ছে নাম্বার 7 বলবেন। জি স্যার। We enjoyed our holiday last year. We stayed at a very nice place. ফাইন, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি all are regular verbs, তাই না? We enjoyed sir. our holiday last year. We stayed We stayed. at a very nice place. আমরা গত বছরে হলিডেটা খুব এনজয় করেছিলাম এবং আমরা সুন্দর একটা প্লেসে থেকেছিলাম। জায়গা থেকেছি। Yes. তারপর নাম্বার 8, এটা বলবো হচ্ছে আমাদের কেউ আপনার বলে নাই। কেউ তো ঘুরতে যাও স্যার, বেড়াতে যাও। স্টেইড হচ্ছে অবস্থান করা, থাকা, কোথাও থাকা সুন্দর একটা জায়গাতে। আর এনজয়েড হচ্ছে আমরা উপভোগ করেছিলাম, আমরা এনজয় করেছিলাম। এটা বাংলার চেয়ে ইংলিশটা বেশি ইউজ হয়, তাই না? এনজয় করেছি। ওকে, তারপরে এখন বলবে হচ্ছে আমাদের তাহান্নুম বলবে। তাহান্নুম বলবে নাম্বার 8। Ena's grandfather died when he was 90 years old. Yes, তাহলে আমাদের ভার্বটা নিয়ে আসলাম আমরা ডাই। হ্যাঁ, Anna's grandfather died. ডাইটা কি হয়ে গেল? Died. Yes. এখন আমরা কিছু ভেরি কমন কিছু ভার্ব প্র্যাকটিস করব। গেটটা কি হবে পাস্ট ফর্মে? Got.
পে কি হবে? পে পি Paid. Paid. I Paid. I have Paid paid হবে। my bills. Paid. I paid all my bills. সি কি হয়ে যাবে? সি Saw. 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 ভিজিট কি হবে? Saw. ভিজিট Visited. 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 ভিজিটেড, ইয়েস Visited. ভিজিট। Visited. Visited, sir. তারপর হচ্ছে থিঙ্ক কি হয়ে যাবে? Thought. 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 তারপরে নো New. 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 নিউ হয়ে যাবে। New. পুট পুট কি হবে? Put. Putই Put. থাকবে। সেম, Prank. ইয়েস পুট। Same. Put. সরি লেখা হলো না? আচ্ছা এটা লেখা আসছে না কেন? আচ্ছা তারপরে স্পিক কি হবে? Spoke. Spoke. স্পোক। Spoke. এগুলো কিছু কিছু আছে ইরেগুলার, কিছু আছে রেগুলার এখানে, ঠিক আছে? ওকে, সো আমাদের সবগুলো রেগুলার ইরেগুলার ভাবগুলো আমাদের জানতে হবে। আমি আপনাদের বলবো, আমাদের আপনার বইটাতে যান, গো টু দ্য পেজ নাম্বার 244। সবাই 244 চলে যান। 40. 244 244 সবাই বইটা আছেন? 244 এই পেজে গেলে আমাদের আরো কিছু ইরেগুলার ভাব পাবো। এইগুলো আমাদের সবগুলো জানতে হবে, ঠিক আছে? 244 পেজ নাম্বার। আমরা কি গেছি? মানে এই যে এখানে গেলে চলে যাবে। Baby, 240 তুমি লাইক দাও। সবাই আমরা পাচ্ছি? তামান্নার কাছে বইটা আছে? তামান্না, ডু ইউ হ্যাভ দ্য বুক? Yes, sir. পেয়েছি, না, পেয়েছি। স্যার। ও তামান্না কি বইটা পাইনি কেন? ওয়াই? বইটা তো চলে আসার কথা, বইটা তো আমাদের অফিস থেকে দেয়নি। স্যার পেয়ে গিয়েছি। হুম, স্যার আমাকে ওনারা বলেছিল অফিসে যেতে, তো আমার তো অফিসে এখনো যাওয়া হয়নি, আমি টাইম পাইনি। আমার মানে প্রেজেন্টেশন, কুইজ, মিট গেল, মানে আচ্ছা তাহলে আমাদের, সময় হয়নি। তাহলে একটা কাজ করলে হবে। সো ইটস বেটার টু জাস্ট ইনফর্ম দেম that I didn't get my copy. You can send me by courier. কুরিয়ারে সেন্ড করে দিতে বললে, কুরিয়ারে চার্জটা দিলে ওরা পাঠাবে, ঠিক আছে? জি So জি, I think কালকেই দিয়ে দিব স্যার। okay, I think it will save your time. So time is very precious and Yes. just you can save it. আচ্ছা ইয়েস স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংকস। সবাই তো আমরা পেয়েছি, আর কে পাইনি এখনো? মানে আমি বলছি যে এই পেয়েছি, স্যার। পেজটা কেউ পাইনি, এরকম কেউ আছে? পেজটা স্যার আমি পাইনি, কে? বই পাইনি এখনো। আচ্ছা বই, তাহান্নুম বইটা পাইনি কেন? তাহান্নুম কালকে, আগামীকাল সকাল 11টার পরে অবশ্যই ফোন করতে হবে যে আমি বইটা পাইনি। কেন এটা প্রথমেই অ্যাডমিশন কনফার্ম করলে তো তার এক সপ্তাহের মধ্যে বইটা দিয়ে দেয় ওরা, জি, ঠিকানা দেওয়া হয়নি। আমি তারপর তারপর বলেছিলাম যে কোনো বই দেওয়া হবে কিনা, উনি তো বললেন দেওয়া হবে না। না, কেন দেওয়া হবে না? কেন অবশ্যই দেওয়া হবে, কালকে একটু ফোন করতে হবে। সো টুমরো ইউ উইল কল টু আওয়ার অফিস নাম্বার। অফিস নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, অফিস নাম্বারে কল করতে হবে। তো কল করে বললে তারা দিয়ে দিবে, ঠিক আছে? শুধু স্যার, ঠিক আছে। স্যার ফ্রাইডেতে বা স্যাটারডেতে কি অফিস খোলা থাকে? ফ্রাইডে তো স্যাটারডে থেকে অফিস খোলা থাকে, সেদিনও যাওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। ও, আমি কি গিয়ে কালেক্ট করলে এটাতে তো অসুবিধা হবে? আমি ইরেগুলার একটু ভার্ব কোচিংও স্যার, যেতে সবগুলো চাচ্ছিলাম। ইরেগুলার ভার্ব যে। Okay, so if you go to the page number 244, স্যার এখানে একটা কোশ্চেন করে। আচ্ছা একটু পরে নেই, আমরা 244 একটু দেখে নিচ্ছি। হ্যাঁ, 244 এ আছে লিস্ট অফ ইরেগুলার ভার্বস। সেই ইরেগুলার ভার্বগুলো, এগুলো কমন, দিজ আর অলসো কমন। এইগুলো এবং প্রথম যে পেজে এগুলো সবগুলো যদি আমরা জানি, তাহলে আমাদের ইরেগুলার ভার্ব আমাদের উই ক্যান ইজিলি মেক সেন্টেন্স ইন পাস্ট টেন্স। পাস্ট টেন্সে খুব সহজে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো। সো এই প্রথম যে লিস্টটা, এখানে বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে, সেই সবগুলো ওয়ার্ড আমার জানতে হবে, ঠিক আছে? আমি নেক্সট ক্লাসে আমি সবাইকে, অর্থাৎ আগামীকালের ক্লাসে সবাইকে ধরবো এখান থেকে, ঠিক আছে? So that you can memorize, you can tell the past form of these verbs. সবগুলো ভার্বের কিন্তু পাস্ট ফর্ম আমাদের জানতে হবে। এইখানকার যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে কমন ভার্ব, তাই না? ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা যেটা শিখেছি সবগুলো এখানে আছে, যেমন নো আছে, নিউ, এখানে অর্ধেকের বেশি আমাদের জানা আছে, তার বেশি জানা থাকতে পারে, বাট সবগুলো আমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা তাহলে আমাদের এটা হয়ে গেল। ইরেগুলার ভার্বটা খুব ইম্পর্টেন্ট। নাও ইটস দ্য টাইম ফর ডুইং অ্যানাদার এক্সারসাইজ 11.3। এখানে কি বলা আছে? সবাই একটু লুক এট দ্য স্ক্রিন, সবাই খুব দেখতে হবে। রিড অ্যাবাউট লিসাস জার্নি টু মাদ্রিদ। লিসার জার্নি, মাদ্রিদে লিসার জার্নিটা পড়তে হবে।
পুট দ্য ভার্বস ইন দ্য কারেক্ট ফর্ম। ভার্বটা আমাদের কারেক্ট ফর্মে বসাতে হবে। এখানে 1 থেকে 14 পর্যন্ত আছে, প্রথমটা করে দেওয়া আছে। আমরা একটু ছবিটা দেখি, ছবিগুলো প্রথমে একটু আমাদের দেখতে হবে। ছবিতে কি লেখা আছে? প্রথমে সে ঘুম থেকে উঠলো, দেখা যাচ্ছে না কার্টুন যদিও, তারপর আমরা কি বুঝতে পারছি? জি স্যার। লিসা লিসার বাড়ি হচ্ছে লন্ডনে, সে যাচ্ছে মাদ্রিদে। সে মাদ্রিদে যাচ্ছে না, সে মাদ্রিদে গিয়েছিল। লিসাস জার্নি টু মাদ্রিদ লাস্ট টিউসডে। গত মঙ্গলবার সে লিসা লন্ডন থেকে মাদ্রিদে ফ্লাই করেছিল। লাস্ট টিউসডে লিসা ফ্লিউ ফ্রম লন্ডন টু মাদ্রিদ। আচ্ছা, এরপরে বাকি সেন্টেন্স যেগুলো সবগুলো আমাদের ফিল আপ করতে হবে। একটা ঘটনা, এটা ইটস আ স্টোরি। লিসা গিয়েছে কোথায়? লিসা ফ্লিউ ফ্রম লন্ডন টু মাদ্রিদ। মাদ্রিদ। সো এখানে আমাদের কিছু ভার্ব আছে, উই হ্যাভ সাম ভার্বস ইন দ্য রাইট সাইড। রাইট সাইডে কিছু ভার্ব আছে, যেমন ফ্লাই, গেট, হ্যাভ, লিভ, স্যার ড্রাইভ, গেট। এগুলো তো আগে পড়া না, পড়া হয়নি। আগের ক্লাসে পুরোটা হয়নি, এটা এই জন্য আমরা করছি। হুম, আচ্ছা, যে ভার্বগুলো আছে সবগুলো আমাদের দেখতে খেয়াল করতে হবে। তারপরে চেক, হ্যাভ, ওয়েট, ডিপার্ট। ডিপার্ট মানে বিদায় নেওয়া। অ্যারাইভ, ঠিক, অ্যারাইভ মানে পৌঁছা। টেক মানে আমরা জানি, এর মাঝখানে একটু আননোন থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে ডিপার্ট। ডিপার্ট হচ্ছে বিদায় নেওয়া। আপনার হ্যাভ ইউ এভার বিন টু অ্যান এয়ারপোর্ট? এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন না, ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে যারা গিয়েছেন? এখানে ডিপার্চার লাউঞ্জ আছে না, আপনারা জানেন ডিপার্চার লাউঞ্জ। Yes, sir. Yes, sir. যে ডিপার্চার লাউঞ্জের সেই শব্দটা আসছে, ইট কামস ফ্রম দ্য ভার্ব ডিপার্ট। ডিপার্ট মানে হচ্ছে নাউন, বিদায় নেওয়া। সেখান থেকে আসছে বিদায়, যে লাউঞ্জ থেকে বিদায় নেওয়া হয়। ডিপার্চার লাউঞ্জের পরে আপনি আবার বারবার এখানে আসতে পারবেন না। সো ইটস দ্য বাউন্ডারি, এন্ড ইফ ইউ ক্রস দ্য বাউন্ডারি। ডিপার্ট কি বিদায়? ডিপার্চার, ডিপার্ট হচ্ছে বিদায় নেওয়া, আর ডিপার্চার হচ্ছে বিদায়। সো স্পেশালি ডিপার্চার কি তার পাস্ট ফর্ম? ডিপার্চার পাস ফর্ম না, ডিপার্চার হচ্ছে নাউন। এটা হচ্ছে নাউন। মেইন ভার্বটা হচ্ছে ডিপার্ট, বিদায় নেওয়া। আর অ্যারাইভ আমরা জানি, তারপর আমরা বলছি অ্যারাইভ হচ্ছে অ্যারাইভ হচ্ছে পৌঁছানো। হ্যাঁ, ফাইন। সো তাহলে আমরা এখান থেকে বলবো লাস্ট টিউসডে লিসা ফ্লিউ ফ্রম লন্ডন টু মাদ্রিদ। শি ড্যাশ আপ অ্যাট 6 o'clock ইন দ্য মর্নিং। কি হবে? Get up. Wake up. এখানে যেহেতু গেট Get আছে, up. গেট আপ, কিন্তু গেট আপ কি হয়ে যাবে? Got up. Got up. Get up Got 6 up. o'clock in the morning. গেট আপ অ্যান্ড ওয়েক আপ অল দ্য সেম, এটা একদমই এক। হ্যাঁ, গেট আপও বলতে পারি, Got up. ওয়েক আপ বলতে পারি। সো তারা একটা মানে মিনিংটা কি? ঘুম থেকে ওঠা। শি গট আপ অ্যাট 6 o'clock in the morning। সে সকাল 6টায় ঘুম থেকে উঠেছিল। অ্যান্ড ড্যাশ আ কাপ অফ কফি। Take a cup of tea. Had a cup of coffee. এখানে আমরা হ্যাড দিতে পারি। আচ্ছা। হ্যাডটা কেন দিব? হ্যাড দিয়ে আমরা অনেক কিছু বোঝাতে পারি। ফর এক্সাম্পল, হ্যাভ ব্রেকফাস্ট, হ্যাভ লাঞ্চ, হ্যাভ ডিনার, হ্যাভ মাই শাওয়ার। ফর এক্সাম্পল, আমি গোসল করছি এই মুহূর্তে, ফর এক্সাম্পল। সো আই এম হ্যাভিং মাই শাওয়ার, আমি শাওয়ার নিচ্ছি মানে গোসল করছি। At 6:30 she dash home, লিখতে হবে। Left home. হ্যাঁ, এটা 6:30 সে তার বাসা ত্যাগ করলো মানে বেরিয়ে গেল। তাহলে কি হবে? she লিভটা কি হয়ে যাবে? Left. Left. She left home and dashed to the airport and Drove. Arrived. হ্যাঁ, সে ড্রাইভ করে এয়ারপোর্টে গেল। ওই যে দেখা যাচ্ছে, ছবিটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, ছবিটা মধ্যে আছে, সে ড্রাইভ করে যাচ্ছে। Drove হ্যাঁ, to airport. এটা হবে। ড্রাইভটা কি হয়ে যাবে তাহলে? ড্রাইভটা Drove. Drive. হ্যাঁ, ড্রাইভটা Drove হবে। হয়ে যাবে। He drove to airport। তাহলে আমরা লিখে নিচ্ছি he and drove to airport. When she dashed there, তাহলে এটা কি হবে? Arrived. Arrived. When she Arrived. Arrived there. Okay, fine. When she arrived there, she dashed the car. She parked the car. Park the car. এয়ারপোর্টে গেলে সবাইকে পার্ক করতে হয়। Parked. So he Park. parked the car, dashed to the airport building. Walk to the airport Walk building. to the airport building. পার্ক করে এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর দিকে চলে গেল। তাহলে কি হবে? ওয়াক, ওয়াক মানে হেঁটে হেঁটে সে To the এয়ারপোর্ট বিল্ডিং এর দিকে চলে গেল। And dash in,
checked in. হ্যাঁ, চেক ইন। আমরা যারা বিদেশে গিয়েছি হুম, তারা আমরা প্রায় জানি যে চেক ইন করতে হয়, তাই না? Checked in. চেক ইন করতে হয়। চেক ইন করতে গেলে এখানে ভার্বটা হবে আছে চেক ইন, আমাদের কি হবে? Checked চেকড in. ইন হবে। checked in. চেকড ইন কেন হবে? কারণ হচ্ছে যে আমাদের বিল্ডিং কি আছে? হ্যাঁ, চেক ইন শব্দটা হচ্ছে, ফর এক্সাম্পল আপনি ইউ হ্যাভ ইউর টিকেটস, আপনার টিকিট আছে বাট ইউর সিট নাম্বার ইজ নট ইন দিস টিকেট। টিকিটে কিন্তু সিট নাম্বার থাকে না, আপনারা জানেন। সো আপনাকে চেক ইন করতে হবে। চেক ইন করলে তারপরে আপনাকে একটা সিট নাম্বার দেওয়া হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য এয়ারপ্লেন অথবা প্লেনস সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী আপনাকে একটা টিকিট নাম্বার দেওয়া হবে। দেন ইউ ক্যান আস্ক, ইউ ক্যান রিকোয়েস্ট, ইয়েস আমাকে একটা জানালার পাশে সিট দিন, প্লিজ গিভ মি আ সিট বিসাইড দ্য উইন্ডো। আমরা অনেক সময় বলি না, এয়ারপোর্টে প্লেনে গেলে আমার জানালার পাশে আমার সিটটা চাই। ওকে, দেন শি ড্যাশ ব্রেকফাস্ট অ্যাট She had breakfast এখানে at আমরা a হ্যাড cafe. দিতে পারি, ইয়েস। দেন শি হ্যাড ব্রেকফাস্ট অ্যাট এ ক্যাফে অ্যান্ড ড্যাশ ফর স্যার হার। এখানে কি গড দেয়া Waited যেত না? waited for her. Five. না, গড দিতে পারি স্যার না, আমরা হ্যাড দিতে পারি, আমরা টুক দিতে পারি, ঠিক আছে, আচ্ছা, দুটাই দিতে পারি। দেন শি হ্যাড ব্রেকফাস্ট অ্যাট আ ক্যাফে অ্যান্ড ড্যাশ ফর হার ফ্লাইট। Waited for her flight. হ্যাঁ, এখানে হবে ওয়েট, কারণ তার হ্যাঁ flight ওয়েটেড। অপেক্ষা করছিল। ফ্লাইটের জন্য ওয়েট করতেছে। ওয়েট করছিল। আচ্ছা, প্লেন ড্যাশ অন টাইম তার মানে কি? Departed. হ্যাঁ, এই যে আমি একটু আগে বলেছিলাম বিদায় নেওয়া, দ্য প্লেন হ্যাঁ, ডিপার্টেড ডিপার্টেড। অন টাইম। অন টাইম মানে হচ্ছে যথাসময়, তাই না? অন টাইম মিনস যথাসময়। দ্য প্লেন যথাসময়। ডিপার্টেড অন টাইম অ্যান্ড ড্যাশ ইন মাদ্রিদ অ্যান্ড অ্যারাইভ। In Madrid. 2 hours later. অ্যারাইভড অথবা আমরা Reached. রিচ এখানে কি আছে? না, নাই। arrived হবে এখানে। সো আমরা অ্যারাইভ অ্যারাইভড হবে। দিয়ে দিলাম। একটা দুবার আসতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। অ্যারাইভড ইন মাদ্রিদ 2 hours later, ঠিক আছে? ইয়েস, 2 hours, Finally. 2 ঘন্টা পর। তার মানে আমার বোঝা যাচ্ছে যে লন্ডন থেকে মাদ্রিদের ডিস্টেন্স আছে 2 hours. If you fly from London to Madrid, it will take 2 hours. 2 hours. Okay. So finally, she dash a He taxi. took a taxi. আমরা একটা টুক দিলাম, হ্যাঁ, একটা He ট্যাক্সি took নিলাম। হ্যাঁ, নিয়েছিল। She took a taxi from the airport to her hotel in the center of Madrid. সেন্টার অফ মাদ্রিদ। তাই না? তাহলে আমরা ছবিগুলো দেখি, ছবিগুলো দেখলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোথায় কোনটা বসবে। এবং এই ঘটনাটা, দিস স্টোরি ইজ টেকেন ফ্রম লিসাস লাইফ, লিসার একটা ঘটনা থেকে নেওয়া হয়েছে। তাহলে এটা লিসাস জার্নি টু মাদ্রিদ, তাই না? আমরা যদি বলি যে এটা অনেক সময় গল্পের একটা হেডিং দিতে হয় না, So আমরা যদি গল্পের হেডিং দিতে চাই তাহলে কি হবে? এটা লিসাস জার্নি টু মাদ্রিদ। So যারা ফুটবলের Yes. ভক্ত তারা কিন্তু মাদ্রিদ শব্দটা সম্বন্ধে খুব মানে তাদের সাথে একটা বেশ ভালো কানেকশন আছে। there is a connection between মাদ্রিদ and the football fan. ফুটবল। ফুটবল ফ্যানদের সাথে আছে না? ইয়েস। আচ্ছা, কেন আছে? কারণ হচ্ছে যে রিয়াল মাদ্রিদ স্প্যানিশ লিগ is very popular in especially for to the football fans. Okay, next আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তীতে। Just 1 minute. 11.4. Okay. Write sentences about the past, yesterday or last week. আমরা এখন পাস্টের সেন্টেন্স তৈরি করব। জেমস অলওয়েজ গোজ টু ওয়ার্ক বাই কার। প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্মে। এই একই কথাটা আমরা পাস্টে বলবো। গতকাল সে অফিসে বা কাজে কারে করে কাজে গিয়েছে। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সে কি? জেমস অলওয়েজ গোজ টু ওয়ার্ক বাই কার। জেমস সবসময় অফিসে বা কাজে যায় কি করে? কারে, তাই না? কারে করে। তাহলে ইয়েস্টারডে হি ওয়েন্ট টু ওয়ার্ক বাই কার, তার মানে গতকালও সে কি কাজে গিয়েছে কারে করে, তাই না? ইয়েস। রেচেল অফেন লসেস হার কিস। এটা কি হবে? রেচেল প্রায় তার চাবি হারিয়ে ফেলে। শি ড্যাশ লাস্ট উইক। এটা কি হবে? He She lost lost her her keys last week. ইয়েস, শি লস্ট হার কিস Last week. সে গতকাল তার চাবি হারিয়ে ফেলেছে।
আপনাদের মধ্যে কেউ আছেন কি নাকি এবার চাবিটাকে আমি স্যার একদম সত্য কথা, ইয়েস আমি পরশুদিন চাবি হারাইছি বাজারে গিয়ে, পরে সে চাবি কালকে আবার বানানো হয়েছে। Oh my God. So I lost my bike's key 2 times. দুইবার আমি হারিয়েছিলাম। So it's very pathetic. It's very কি বলবো miserable condition. You will face miserable condition. মানে খুব বিশ্রী একটা অভিজ্ঞতা হবে। So you have to make a duplicate keys. আচ্ছা তারপরে হচ্ছে যে Yes, sir. Kate meets her friends every evening. কেট প্রতি সন্ধ্যায় তার বন্ধুর সাথে মিট করে। She dash yesterday evening. তাহলে কি হবে এটা? He met She met Yes, She made his friends she met her friends. yesterday evening. her friends মানে yesterday. গত সন্ধ্যায়ও সে তার বন্ধুর সাথে দেখা করেছে। দেখা গেছে। আচ্ছা, I usually buy 2 newspapers every day. আমি সাধারণত 2টা নিউজপেপার প্রত্যেকদিন কিনে থাকি। কিনি। Yesterday I I bought bought 2 newspapers. newspapers. bought 2 newspapers. 2 newspapers. সেখানে নাই তারপর সেটা লিখে দিয়ে এখানে নিউজপেপার সাথে এস যোগ হবে কারণ এটা প্লুরাল। Yesterday I bought 2 newspapers. Number 5, we often go to the cinema at weekends. আমরা প্রায়ই আমাদের উইকেন্ডে সিনেমা দেখতে যাই। সিনেমা বলতে সিনেমা হল বোঝানো হয়েছে এখানে। Last Sunday we So Went yes to the cinema went to the at weekend. we went to the cinema. yes last Sunday we went to the cinema. Number 6, I ate an orange every day. Yesterday I ate an I ate an an orange orange. ate হয়ে যাবে eat হয়ে যাবে ate. at Yesterday I ate কয়টা খায় একটা খায় an orange. Number 7, Tom always has a shower in the morning. Tom সব সময় সকালে গোসল করে, শাওয়ার নেয়। This morning he had shower. had a shower. had a shower. He had a shower. He had a shower. Yes. This morning he had a shower. Our friends often come to see us. আমার বন্ধুরা প্রায় আমাকে দেখতে আসে। They came. yes. They often হ্যাঁ, they Came. came to see Sorry. us yesterday, না? They came They came to see they us. came to They came to see see us us. last Friday. কখন? লাস্ট ফ্রাইডে, গত শুক্রবার আমাদের তারা দেখতে আসছে। নাম্বার 5, 11.5 we have already done it, তাই না? এটা আমি বলেছিলাম ফার্স্টে যে what did you do yesterday, তাই না? Write sentences about what you did yesterday. এখানে যারা বলেন নাই তাদের বলতে হবে, যারা বলেছেন that's all. So যারা এখনো বলেননি what did you do yesterday, yes ঠিক আপু, you did not participate. So you can say in 3 sentences, 3 or 4 sentences, what did you do yesterday? I also. আমি বলিনি। হ্যাঁ, এটা yes থেকে আপু ফিরোজ তাড়াতাড়ি করো, ও চলে যাবে তোমাকে দেখে। আসো। yes থেকে আপু আপনি বলবেন, শুনতে পাচ্ছেন? আপনার মাইক্রোফোন বন্ধ আছে, মাইক্রোফোন চালু করে নেন, মাইক্রোফোনটা চালু করতে হবে। Okay. So yesterday I woke up at 8 a.m. and then I went for my university and then I joined my class and after that I went to my tuition and then came back to my home and then I cleaned my room. Then I organized my dressing table. Then I organized my reading table and then had dinner and then I went to bed. yes. Went to bed. আচ্ছা, আমরা যখন ঘুমাতে যাই in English we always say I went to bed. অর্থাৎ for example আমি প্রেজেন্টে বলছি usually I go to bed
at 11 p.m. আমি সাধারণত 11টার সময় গো টু বেড মানে বিছানায় যাওয়া না, গো টু বেড মানে ঘুমাতে যাওয়া। ইংলিশে বলে গো টু বেড হচ্ছে, এবং ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু বেড at 11:30 p.m. ঠিক আছে? ওকে, সো সৈয়দা তাহমিন আপু ক্যামেরাতে চলে আসেন এবং ইউ উইল সে হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, গতকাল আপনি কি করেছেন আমি সেটা জানতে চাই। হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, 3টা সেন্টেন্স বললে হবে। ইউ ক্যান মেক 3 sentences. What did you do yesterday? আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, কারেন্ট চলে গেছে আমাদের। ও ইটস ওকে। কি yesterday 3টা কাজ আপনি বলতে পারেন। ফর এক্সাম্পল ইয়াসতিকা আপু বলেছে, তারপরে কি জানো ইয়ে বললো, তামান্না বলছিল যে ইয়েস্টারডে শি yes, পার্টিসিপেটেড ইন এ কুইজ, একটা কুইজ কন্টেস্টে পার্টিসিপেট করেছে। ইয়েস, সো ইউ ক্যান সে হোয়াট ডিড ইউ ডু yesterday ইয়েস্টারডে। yesterday I stay home and I will I yesterday I finish my daily work in my house ওকে, and um, and আরেকটা I will my children go to school ওয়েন টু স্কুল। এই যে আমরা কিন্তু went to জানি তারপর school আমাদের ভুল হয়, এই জন্য আমি বলছি প্র্যাকটিস করার জন্য। ইয়েস্টারডে আই ওয়েন্ট টু মাই চিলড্রেন ওয়েন্ট টু স্কুল। হ্যাঁ, school yes. And ঠিক then আছে, আপনি they তিনটা are হয়ে গেছে, saying সমস্যা নাই। yes. থ্যাংক ইউ। মনি আপু আপনি বলেন, মনি আপু ইউ ক্যান সে 3টা কাজ করলে হবে। ইউ ক্যান সে Yesterday, I washed clothes. I cooked lunch. I went to pick up my daughters from school. ওকে, দ্যাটস গ্রেট। এরপরে সুজন ভাই আপনি বলেন। সুজন ভাই, Yes, sir. 3টা কাজ বলতে হবে। ইউ ক্যান মেনশন 3 words or 3 tasks you did yesterday. গতকাল আপনি যে 3টা কাজ করেছেন। I went to the theater. I got up at 6:30 a.m. I had breakfast with my family. 6:30 বললেই হবে, 6 পয়েন্ট না, 6:30 am। আচ্ছা, তারপরে আপনি I went to my office. I studied English in the evening. I went to bed at 11 p.m. ইয়েস, থ্যাংক ইউ। ফর এক্সাম্পল আমি গতকাল ইংলিশ প্র্যাকটিস করেছি, এটা কি হবে? আই I studied English in the evening. প্র্যাকটিসটা কি হবে? প্র্যাকটিসড হবে। আই প্র্যাকটিসড I ইংলিশ practice স্পিকিং English in the evening. হ্যাঁ, ইংলিশ ইন দ্য ইভিনিং। ওকে, ফাইন। Sir, practice এটা তো past tense হবে না স্যার? প্র্যাকটিসটা পাস্ট টেন্স হবে, প্র্যাকটিসড, PRACTICED, প্র্যাকটিসড। এটাও রেগুলার ভার্ব, ইডি যোগ করে আমাদের পাস করতে হবে। আচ্ছা, এখনো বলেনি এরকম কেউ আছে? আমি স্যার ওকে, স্টার্ট। yesterday I went to my school and took my class and I also went to market and bought some books ক্লোথস অর and ক্লোথস, grocery things. ওকে, ফাইন, থ্যাংক ইউ। আর কেউ, এনিওয়ান স্যার লেফট? আমি বলবো, হ্যাঁ, প্লিজ। I injured in my foot yesterday. I felt very sad. I did not work. I took rest all time in bed. ওকে, ফাইন। সো তাহলে আমাদের ফর এক্সাম্পল আমি একটা ক্লাসে জয়েন করেছিলাম, আই জয়েন্ট ক্লাস। আমি একটা কুইজ কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করেছিলাম, এটা কি হবে? I participated in a quiz participated competition. তারপরে আমি একটা মুভি দেখেছিলাম বা আমি একটা সুন্দর গান শুনেছিলাম, এটা কি হবে? I I was ওয়াচটা হয় watched. So I think you can understand why practice is very important. For example, you know everything. What is the meaning of what is the past form of go? আমরা সবাই জানি, বাট ইন টার্মস অফ স্পিকিং যখন আমরা বলতে যাচ্ছি, whenever we speak in English, sometimes we cannot make the verb into past, তাই না? Sometimes we Yes, do sir. not, or we can't make that. That's why we need practice. আমরা জানি, we need everything, we know all the rules, we know the verb past form,
or V2 বা verb past form of any verb, but whenever in terms of speaking, যখন আমরা বলতে যাচ্ছি, sometimes we cannot speak properly. That's why practice is very important. আচ্ছা, আমরা এখন আর কেউ বাকি আছেন? তাহলে আমরা নেক্সট। স্যার আমি আচ্ছা, হ্যাঁ প্লিজ। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার I usually I wake up early in the morning because my son new admission shift a new school, so then delicious food make my son. ইয়েস, আপনি বলতে পারেন। আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, yesterday আমি আমার বাচ্চার জন্য খাবার তৈরি করেছি। I cooked the tiffin for my Tiffin box children. আমি ভেঙে ভেঙে বলছি, I children. cooked tiffin for my children. তারপরে আমি আমার বাচ্চা কি স্কুল থেকে নিয়ে এসেছি, নিয়ে আসা হচ্ছে পিক আপ। I picked my children from their school. তারপরে আপনি হয়তো দেখেছেন, আমি এটা হচ্ছে রেগুলার অ্যাক্টিভিটিস। ফর এক্সাম্পল, আপনি আপনার ফার্নিচার গুলো ক্লিন করেছেন, আপনি কিছু কাপড় ওয়াশ করেছেন, তারপরে কিছু রান্না, খুব মজার একটা রান্না করেছেন। সো ফর এক্সাম্পল, I cooked a delicious food yesterday. I cooked biryani yesterday for my children. They really love it. এই যে এইভাবে আপনি প্র্যাকটিস করবেন যে আপনি গতকাল কি করেছেন, হোয়াট আর দ্য ইউর অ্যাক্টিভিটিস। সো আপনি 5টা 10টা, আমরা জানি আমরা গতকাল কি করেছি, উই অল নো হোয়াট উই ডিড ইয়েস্টারডে। Then I yesterday pick up from her school. এখানে পিকটা হবে পিকড, কারণ হচ্ছে হ্যাঁ এটা ইডি যোগ হয়ে, কারণ হচ্ছে গতকাল করে না, হ্যাঁ Past. সো দিস ইজ দ্য ওয়ে। এটাই আমাদের, এভাবে আমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? তারপরে আমরা এখন কিছু গত ক্লাসে আমরা শিখেছিলাম, মনে আছে একটা স্ট্রাকচার শিখেছিলাম যে হচ্ছে নিড টু কথা শিখেছিলাম, মনে আছে গত ক্লাসে? যারা আমার প্রয়োজন, ফর এক্সাম্পল আমরা যখন দরকার হয় সেটা আমরা নিড টুর পরে আমরা ভার্বের মেইন ফর্মটা বসাবো। যেমন আই নিড টু লার্ন ইংলিশ, আমার ইংরেজি শেখাটা প্রয়োজন। হ্যাঁ, সো আমার একটা গ্রামার ছাড়া স্পোকেন ইংলিশ বইটা কেনা প্রয়োজন। আই নিড টু পারচেস স্পিকিং প্র্যাকটিস বুক, গ্রামার ছাড়া স্পোকেন ইংলিশ। এটা একটা দরকার। এরকম আরো অনেক কিছু। আই নিড টু রিপেয়ার মাই কম্পিউটার, I need to help. I need to buy a new car. I need to buy a new I car. need to build a new house. Yes, আমার বিলগুলো দেওয়া প্রয়োজন। I need to pay my bills. আমার বিলগুলো দেওয়া প্রয়োজন। সো এই যা যা প্রয়োজন সবকিছু আমরা need to I need to send a mail. I need to send the official mail. Already. I need to completed my bachelor. না, I completed হবে না, I need to পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট বা মেইন ফর্মটা হবে, ঠিক আছে? I need to I need to drinks. I need to eat. I need to sleep. I need to go. I need to come. Yes, I need to study. I need to learn. I need to yes, read. ঠিক আছে, that's great. Need to write, walk, run, talk, listen. I need to listen, talk. I need to help. I need to travel. Okay, I fine. need to drive. Okay, I need ঠিক to আছে। buy. আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে আপনি নিড টু দিয়ে যা যা প্রয়োজন আপনার সবকিছুই কভার করবে, ঠিক আছে? এখন আমরা আরেকটা শিখতে পারি। ফর এক্সাম্পল, যখন আমরা কোনো কিছুতে সমস্যা হয়েছে, এটা যখন আমরা চিন্তা করি বা আমরা যখন বুঝতে পারি, তখন আমরা বলতে পারি যে there is something wrong. ফর এক্সাম্পল, আপনি আমার কম্পিউটার খুব ডিস্টার্ব দিচ্ছে, অনেক স্লো হয়ে গেছে, তাই না? তার মানে হচ্ছে কিছু একটা কম্পিউটার সমস্যা হয়েছে। সো এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি there is something wrong with my computer. আমার কম্পিউটারে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, তাই না? there is something wrong with my computer. আচ্ছা, কিভাবে আমার মোবাইলের সমস্যা হয়েছে এটা বলতে পারি না? Sir, with my computer হবে নাকি in my computer? with my computer. Okay. There is something wrong with my computer. There is something wrong with my mobile. আমার মোবাইলের কিছুটা সমস্যা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো কিছুতে সমস্যা হয়েছে এটা যখন বুঝাই,
বোঝাতে যাই তখন আমরা এই স্ট্রাকচারটা ইউজ করতে পারি। এটা আমার খুব চমৎকার স্ট্রাকচার। there is something wrong there is something wrong with my আপনারা বলেন তো উইথ মাই টেলিভিশন হতে পারে, যে কোনো কিছু গ্যাজেট বা কোনো কিছু, there is something wrong। তাহলে আমাদের এখানে কোন মোবাইল ফোন বেশি সমস্যা হয়। সমস্যা হয়? হ্যাঁ, তাহলে এখানে মেইন এটা কি স্ট্রাকচারটা কি, there is something wrong, তার সাথে উইথ দিয়ে আমরা কোন জিনিসের সাথে সমস্যা সেটা বলতে পারি, তাই না? ফর এক্সাম্পল আপনি ইউ হ্যাভ কুকড এ নাইস ডিশ, বাট দেখা যাচ্ছে যে লবণের কিছু প্রবলেম হয়ে গেল। এখন যিনি খাচ্ছেন তারা বলছে there is something wrong with this মেনু বা ডিশ, বিরিয়ানিতে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। তাই আমি বারবার বিরিয়ানির কথা বলছি, তার মানে হচ্ছে আমি নিশ্চয়ই বিরিয়ানি লাভার, এই জন্য বারবার বিরিয়ানির কথা বলছি, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। সো ইয়েস স্যার, সবাই। আমরা অনেকেই বিরিয়ানি লাভার, সো আমি ব্যতিক্রম না, আই এম নট দ্য এক্সেপশন। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল বিরিয়ানিতে বেশি তেল হয়ে গেছে, তার মানে সমস্যা হচ্ছে, বিরিয়ানিতে লবণ বেশি হয়েছে, বা আপনি কোনো খুব একটা মজার তরকারি করেছেন সেখানে ঝালটা বেশি হয়ে গেছে, তার আমার মানে হয় স্যার। হ্যাঁ, তার মানে হচ্ছে চিটাগাংয়ের মানুষ ঝাল বেশি খায়, আমরা জানি। জি স্যার। আমি আই ওয়াজ দেয়ার ফর 7 লং ইয়ার্স। হ্যাঁ, অনেক দাওয়াত খেয়েছি, মেজবান খেয়েছি। আচ্ছা, সো আই হ্যাড সাম এক্সপিরিয়েন্সেস। হ্যাঁ, তো কোনো কিছু সমস্যা আছে। সিলেটের মানুষ স্যার জাল খায়। হ্যাঁ, সিলেটের মানুষও ঝাল খায়, কিছু আমি চিটাগাংটা খাই, এটা তো কোনো ভুল নেই। সো চিটাগাং আছে আমাদের ফারজানা পার্কেও আছে। এনিওয়ান ফ্রম চিটাগাং? চিটাগাং আর কি আমি আছে? আছি স্যার, আমি আছি। চিটাগাং। আচ্ছা, তো সবাই তা না, এটা কমনলি বলা হয়, সবাই কিন্তু এরকম না। আমি ছিলাম স্যার হাটহাজারীতে 2.5 বছর ছিলাম, হাটহাজারী হাটাজারি, উপজেলায় আগের জবে ছিলাম। আচ্ছা, মেজান হাইলে একজন মেজান গেছি স্যার। তো চিটাগাং language is very interesting, Yes, sir. but it's very difficult to speak in the local language. Local language বোঝা সহজ if you try, but if you try, still try, it's very difficult to ওই speak. মাটির হাঁড়িতে দেয় আর কি, শহরে খাইছিলাম স্যার। So yes, 380 টাকা নিছিল আর কি। yes, মেজবান। তাহলে আমাদের মেজবান পুরো দাওয়াত থাকলে we should not miss the program. আচ্ছা, ফারজানা আপু আমার দাওয়াত দিতে পারে, যদি আমাদের ফারজানা আপুর কোনো একটা প্রোগ্রাম থাকে আমাদের দাওয়াত দিবে। আমরা প্রয়োজনে ঢাকা থেকে চিটাং যে খেয়ে আসবো, ঠিকই বলেন। হিলাল ভাই যেন কোথায় আছে? ইনশাআল্লাহ। হিলাল ভাই চিটাং আছে? অবশ্যই স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। চিটাং কোথায় আছে? আর আমি চিটাং শহরে আছি, আর জব করতেছি কোরিয়ান ইপিজেড আনোয়ারাতে। আচ্ছা, তো চিটাগংয়ের মানুষজন কি কোরিয়ান কেপিজেড হ্যাঁ এটা কে ইপিজেড? আমরা গেছিলাম এদিন গেছিলাম, বোট ক্লাবে পর্যন্ত গেছি। হ্যাঁ, ওখানে স্যার কোরিয়ান ইপিজেডটা স্যার খুব সুন্দর, এবং আপনি যদি ভিতরে ঢুকেন মনে হবে যে বিদেশি কোনো একটা জায়গা। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এটা দ্বিতীয় জার্মান বলে। আমি জানি, বাট ওখানের গভর্নমেন্ট যারা মানে জব করে ওনার সাথে পরিচিত হয়েছে, উনি আমাদেরকে রিটেন আবার বলছে যে মানে এখানে দাওয়াত খেতে যাচ্ছে উনি, আমাদেরকে যাইতে, মানে এত বেশি ক্লোজ হয়েছে। উনি আমাদেরকে সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে বোট ক্লাবে দেখাইছে, ভিতরে নিয়ে গেছে। ওনার অর্ডার এখানে অবশ্যই লাগে, একটা অর্ডার লাগে, পারমিশন লাগে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এরকম, অর্থাৎ কোনো একটা সমস্যা হয়েছে এরকম আরেকটা শিখবো। এখন তো দেখা গেল যে আমাদের খাবারে কোনো একটা সমস্যা হয়েছে, তাহলে আমরা কি বলবো? দেয়ার ইজ সামথিং রং উইথ প্লাস তারপরে যে বিষয়টা, খুব সিম্পল, আমরা এরকম অনেক সেন্টেন্স তৈরি করতে পারি। তারপরে কোনো কিছু করতে সমস্যা হচ্ছে, মানে আমি খুব খারাপ সময় পার করছি, বা এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটা স্ট্রাকচার ইউজ করতে পারি, যেমন আই অ্যাম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম, এইটা দিয়ে আই অ্যাম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই ফ্রেন্ডস। অবশ্য দেখা যাচ্ছে ফ্রেন্ডদের সাথে একটু সমস্যা হয়ে গেল, অবশ্যই বলছে আই অ্যাম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই ফ্রেন্ডস। এখানে স্ট্রাকচারটা হবে এরকম, আই অ্যাম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম প্লাস ভার্বের আইএনজি। যেমন তোমার প্রশ্ন উত্তর দিতে আমার সমস্যা হচ্ছে, তোমার প্রশ্ন উত্তরগুলো দিতে আমার সমস্যা হচ্ছে, কি হবে? I am having hard time to answering your questions. I am having a hard time answering your questions. এখানে I am having a hard time, having মানে এই মুহূর্তে আমার কোনো সমস্যা হচ্ছে, এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে বোঝাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, আমার কম্পিউটারে ডাউনলোড করতে সমস্যা হচ্ছে, ইন্টারনেটে ডাউনলোড করছি বা ডাউনলোড করতে সমস্যা হচ্ছে, এটা আমি কিভাবে বলবো? আমার কম্পিউটারে ডাউনলোড করতে সমস্যা হচ্ছে,
Having I hard am time Having a having hard Something a wrong time hard with to my time download computer. the downloading download downloading computer. গান ডাউনলোড করতে anything সমস্যা in হচ্ছে, my computer. ডাউনলোডিং মুভিজ, এটা বলতে পারে। Yes, তো আমরা বলতে পারি downloading. ডাউনলোডটা আমরা আইএনজি হয়ে যাবে এখানে। জাস্ট Yes. দুটো জিনিস খেয়াল করতে হবে, আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম, তারপরে ডাউনলোডিং সংস ইন মাই কম্পিউটার। হ্যাঁ, আমার কম্পিউটার গান ডাউনলোড করতে সমস্যা হচ্ছে, আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম, মানে আমার কঠিন সময় যাচ্ছে। আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং মাই ফ্রেন্ডস, আমার বন্ধুদের বুঝতে আমার সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, যখন অভিমান করে বলে না বন্ধুরা এরকম দূরে চলে গেল, হ্যাঁ, তার মানে কি বন্ধুদের বুঝতে আমার Sir, একটু এটা সমস্যা কি হচ্ছে। হবে? I am having a hard time adjusting in Dhaka. অ্যাডজাস্টিং ইন ঢাকা, হ্যাঁ, ইয়েস ডেফিনেটলি। অর্থাৎ আমরা আই এম হ্যাভিং এ হার্ড টাইম, তারপরে একটা ভার্ব যেটা সমস্যা হচ্ছে সেই ভার্বটা আইএনজি করে দিব, আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা ডাউনলোডিং, আনসারিং। হ্যাঁ, তোমার কোশ্চেনের উত্তরগুলো দিতে আমার সমস্যা হচ্ছে, আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম আনসারিং ইউর কোশ্চেন্স। হুম, যেহেতু তামান্না এটা খুব সুন্দর হয়েছে, আই এম হার্ড টাইম, আই এম হ্যাভিং আ হার্ড টাইম লিভিং or I'm Adjusting. adjusting in Dhaka city। আচ্ছা, Yes. তারপরে এই যে এরকম করে আমরা কি করতে পারি, কঠিন কোনো সমস্যা হচ্ছে, অর্থাৎ এই মুহূর্তে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা আমি বলতে পারি। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে এই পর্যন্ত। কালকে আমরা আরো নতুন স্ট্রাকচার শিখবো, আবার নতুন কিছু প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে, আর আমরা টাইমলি সবাই লগ ইন করতে হবে, উই হ্যাভ টু লগ ইন অন টাইম। টাইমলি লগ ইন করলে কি হবে, উই ক্যান সেভ আওয়ার টাইম, উই ক্যান ম্যাক্সিমাইজ আওয়ার ইউটিলাইজেশন। অর্থাৎ আমাদের যে টাইম। স্যার আমার সাথে একটু কথা বলি লাস্টে। আচ্ছা, হুম, ঠিক আছে, জাস্ট